السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باخبر، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں جو اس وقت LNG کے معاملات ہیں، دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں اس کا ایک برنٹ جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کی اگر بات کریں بالخصوص تو یہاں پر تو بہت ہی زیادہ معاملات جو ہیں وہ خراب دکھائی دیتے ہیں، چاہے وہ ان ٹرمز آف انفلیشن ہو یا پھر انرجی کرائسس ہو۔ پاکستان میں اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، جو کمی ہے بجلی کی وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں انرجی کی، اگر انڈسٹری کی سپلائی پوری کرتے ہیں تو ہاؤس ہولڈز کے لیے جو ہے وہ شارٹیج ہو جاتی ہے، اور یہ ایک بہت ہی کرٹیکل سچویشن بھی ہے اور یہ ایک بہت ہی مشکل مسئلہ بھی ہے حکومت کے لیے کہ اس کو کس طریقے سے اس طرح سے ہینڈل کریں کہ بیلنس کر کے معاملات کو آگے لے کر جائیں، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گرمی کی شدت بھی بہت زیادہ ہے، مسلسل ہیٹ ویوز ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آ رہی ہیں، اور اس کے اوپر جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ صورتحال جو ہے وہ اس کو مزید خراب بھی کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے موجودہ حکومت کو ایک سیاسی گورنمنٹ جب بھی ہوتی ہے ان پلیس ان پاور تو اس طرح کے معاملات کا ان کو ڈائریکٹ پریشر جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے، اور یہ بہت بھاری بوجھ بھی ہوتا ہے جو اٹھانا پڑتا ہے، جس کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہائی لیول میٹنگز بھی چیئر کر رہے ہیں، اور انہوں نے خود بھی یہ بات کہی ہے کہ اس گرمی میں جب بجلی نہیں ملتی ہے ایک عام آدمی کو تو پھر ان کی جانب سے جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ بددعائیں عوام دیتے ہیں، تو ہم ہر طرح کی کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کیا جا سکے۔ آج کی اس نشست میں بات کریں گے، جو پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا، کہ کون ذمہ دار ہے، کیونکہ عمران کہتے ہیں جی ہم تو تھے تب تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی شارٹ فال نہیں تھا، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، ہم تو بجلی جو ہے وہ پوری پرووائڈ کر رہے تھے، تو پھر آپ لوگ بجلی کہاں لے کر گئے؟ یہ آپ کی مس مینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ہم پر اس کا الزام نہ ڈالیں۔ تو یہ جو ان کا دعویٰ ہے اس کے اندر کتنی صداقت ہے، اس پر بات کریں گے اور یہی ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون ذمہ دار ہے اس سارے موجودہ کرائسس کا، کیا موجودہ حکومت ہے یا پچھلی حکومت ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ شنیلا امار نے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ شنیلا آپ کا۔ طاہر نعیم ملک صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ اعظم چودھری صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سجاد انور صاحب بھی لاہور سے اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کے لیے۔ سولنگی صاحب، آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ سر کون ذمہ دار ہے یہ جو کرائسس ہے، بجلی کا بحران ہے، اور تھوڑا سا اگر آپ ہمارے ویورز کے لیے ایکسپلین بھی کر دیں موٹا موٹا جس کو کہتے ہیں، کچھ پوائنٹس بتا دیں کہ کس طرح سے یہ کرائسس جو ہے ڈیپن ہوا ہے، کیونکہ خان صاحب جیسے میں نے کہا ابھی ابتدائیے میں بھی کہ وہ تو کہتے ہیں جی ہمارے دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھیں، میں آپ کو بہت زیادہ ماضی میں نہیں لے جاتا، لیکن آپ یہ یاد کریں کہ 2013 کے جو انتخابات تھے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو شکست ہے اس کی اہم وجہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ تھی۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب نون لیگ کی حکومت آئی 2013 میں تو انہوں نے سب سے زیادہ توجہ اس بات پہ دی کہ آپ جو پاور جنریشن ہے اس کو بہتر کریں، اور اس حوالے سے متعدد جو پاور جنریشن کی جو منصوبے تھے وہ لگے، اور اسی وجہ سے کوئی 10,000 میگا واٹ سے زیادہ ایڈ ہوئے، اور اس وجہ سے 2018 میں جب عمران خان کی حکومت آئی تو اس وقت تقریباً زیرو لوڈ شیڈنگ تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنی آپ کو مزید پیداوار کی اور جو افورڈیبل جو پاور جنریشن کے جو ذرائع ہیں ان کی طرف جو جانا چاہیے تھا، جس میں رینیویبل یا قابل تجدید جو ذرائع ہیں، کیونکہ اس کی طرف نہیں گئے، اور ابھی جو خاص طور پر جو یوکرینین جو وار ہے، جنگ ہے، اس کی وجہ سے جو تیل اور گیس کے ساتھ ساتھ صرف جو کوئلہ ہے اس کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ تو اس وقت جو پاکستان میں جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاور جنریشن کم ہے، بلکہ پاور جنریشن کم ہونے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو جن ذرائع سے بجلی بناتے ہیں وہ اتنے مہنگے ہیں کہ وہ افورڈیبل نہیں ہے۔ تو مستقبل تو آپ کو گھوم پھر کے آپ کا جو فیول مکس ہے اس کو آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور اس کے اندر جو ملکی ذرائع سے رینیویبل جو ذرائع ہیں اس کی طرف جانا پڑے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، صرف 2 دن پہلے 29 جون کو یہاں پنڈی سے ہی قریب جہلم ریور پر ایک رن آف دا ریور سی پیک کا ایک پروجیکٹ شروع ہوا ہے جو 720 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا، جو پن بجلی کا ہے جہلم ریور پہ۔ تو اس طریقے سے ہی جو آپ کی جو بجلی کا جو بحران ہے وہ پانی اور ہوا اور جو سولر ہے، شمسی توانائی، وہ اس کی مکس کو آپ کو بڑھانا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ کی بجلی افورڈیبل نہیں ہوگی
تو اس وقت جو مہنگائی ہے جو آج 21.3% ہے، تو اس کا ایک اہم ڈرائیور جو ہے انفلیشن کا، وہ آپ کی جو ان افورڈیبل جو گیس اور بجلی ہے وہ بھی ایک اہم وجہ ہے، ایسا ہی ہے۔ اور ذرائع کے ساتھ۔ تو مستقبل تو یہی ہے کہ آپ فوکس کریں رینیویبل پہ اور سستی بجلی پہ، اور جو دس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، ہمیں اپنے انرجی مکس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی فار دا سیک آف دس کویسچن آپ کیا آپشن لے رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کرائسس کی ذمہ دار پچھلی حکومت ہے؟ پچھلی حکومت بھی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ہماری حکومتیں رہی ہیں، خاص طور پر لمبے عرصے جو آمرانہ دور گزرے ہیں، پرویز مشرف کے دور کا دکھا دیں تو اس میں کتنی پاور جنریشن ہوئی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، یہ انڈیمک ایک پرانے معاملات ہیں، لیکن فوری جو ایشو ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کے جو پچھلی جو حکومت گئی ہے جو 4 سال کی، تو اس نے تو کوئی پاور جنریشن کے کوئی بڑے منصوبے نہیں بلکہ لگائے، بہت سارے منصوبے ایسے ہیں جو ان کے دور میں سلو ڈاؤن ہو گئے۔ شنیلا اس پہ کس طرح سے کامنٹ کرتی ہیں؟ عمران خان صاحب، حماد اظہر صاحب، یہ لوگ مسلسل آ رہے ہیں اور یہی اسی طرح کی تنقید کر رہے ہیں جی کہ یہ حکومت جواب دے کہ بجلی جو ہم چھوڑ کر گئے تھے وہ کہاں گئی ہے، حالانکہ اس طرح کے کچھ انٹرنیشنل کانٹریکٹس بھی ابھی سامنے آئے ہیں جن کو پراپر طریقے سے کلوز نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے مزید جو منصوبے شروع ہونے تھے، جیسے کروٹ ہائیڈرو کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے سکتی ہوں، شنگھائی تھر کی ایگزامپل آپ کو دے سکتی ہوں، یہ سی پیک کی امبریلا کے نیچے شروع ہونے تھے، لیکن اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ کچھ منصوبے ایسے تھے جن کو طریقے سے کلوز نہیں کیا گیا اور انٹرنیشنل جو کانٹریکٹس تھے ان کی پاسداری ٹھیک سے نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے آج وہ والی جو بجلی ہو سکتی تھی سسٹم میں، وہ سسٹم میں نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی الزام لگاتے ہیں۔ پہلے یشفین ان سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ انہوں نے سسٹم میں کتنے میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ایڈ کی ہے۔ 2019 میں دیکھیں، 2018 میں جب نواز لیگ کی گورنمنٹ کی 12,000 میگا واٹ بجلی وہ سسٹم میں دے کے گئے، اس کے علاوہ بہت سے پاور پلانٹس کے منصوبے جو سٹارٹ کر کے گئے۔ 2019 میں آپ کی ڈیمانڈ اور سپلائی جو تھی وہ برابر تھی، اس کے بعد آپ کی جب مائنس گروتھ ریٹ رہی، اس کی وجہ سے آپ کو 6 سے 7,000 جو آپ کے میگا واٹ تھی اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بہت سے جو منصوبے تھے ان کو انہوں نے یہ کہہ کے کہ ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ بجلی ہے ان کو بند کرنا شروع کر دیا۔ جن منصوبوں کی آپ بات کر رہی ہیں، کروڑ کی، شنگھائی کی، ان کے ساتھ جو آپ نے ریوالونگ اکاؤنٹس کھولنے تھے جس کے ذریعے آپ نے پیمنٹس کرنی تھی، آپ نے وہ اکاؤنٹ ہی نہیں کھولے، اور اس کے بعد آپ نے جو رزاق داؤد کے اور جو بابر ندیم کے مہنگے والے جو پاور پلانٹس ہیں جن کے فرنس آئل سے چلنے تھے، آپ ان کو چلا کے آپ نے ان کو فائدہ پہنچایا۔ ایل این جی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جب آپ کو ایک کمپنی آفر کری تھی $4.4 MMBTU کے اوپر، آپ نے 3 سال کا معاہدہ اس کے ساتھ نہیں کیا، اس وقت سپاٹ پرائس $40 ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا قطر کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے، 8 کارگوز آپ کے ایل این جی کے قطر سے آتے تھے، آپ جو ہمیں $11 اور $13 کے پڑ رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کے اوپر الزامات لگائے ککس بیک کے، کرپشن کے۔ اب وہ جو کمپنیاں ہیں قطر کی، وہ 30% ان کو پینالٹی دینی پڑتی ہے اگر وہ ہمیں نہ دیں، وہ ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ظاہر ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے $40 کا، پلس وہ کیوں بدنامی لیں؟ آپ نے جب ان کے اوپر اتنے زیادہ الزامات وغیرہ لگائے، پھر آپ یہ دیکھیں جو کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس تھے آپ کے سائیوال کے، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے ان کو بھی روکے رکھا۔ آپ کے 20 پاور پلانٹس تھے جنہوں نے 2021 میں کمپلیٹ ہو کے سسٹم میں شامل ہونا تھا، آپ نے ان کو کمپلیٹ ہی نہیں کیا ہے۔ اس وقت آپ کا جب کروٹ سٹارٹ ہوا ہے، ابھی جن کی مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی بات کی 720 دے رہے ہیں، سکھی کناری نے بھی آپ کے کمپلیٹ ہونا تھا، اب وہ دسمبر میں جا کے کمپلیٹ ہوگا، وہ بھی ہائیڈل کے اوپر۔ اور ساہیوال اور ہب پاور کی وجہ سے ہی کروٹ پہلے ڈیلے کا شکار ہوا ہے کیونکہ اس کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا۔ آپ نے لوکل ایندھن جو ہے نا، جیسے آپ کا کوئلہ تھا، آپ کا جو ہائیڈل تھا، اس کے ساتھ آپ نے جو پاور پلانٹس تھے ان کو کمپلیٹ ہی نہیں کیا ٹائم کے اوپر۔ آپ کو 8 مہینے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ہیٹ ویو آنی ہے، آپ نے پہلے سے منصوبہ بندی کرنی ہوتی۔ انہوں نے کوئی منصوبہ بندی، انہوں نے ایل این جی نہیں خریدی، انہوں نے کوئلہ نہیں خریدا جس وقت وہ سستا تھا، انہوں نے کوئی اس کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی، کیونکہ شاید ان کو وہی بات ہے کہ جب ان کو جون جولائی میں بتا دیا گیا تھا پچھلے سال کہ آپ کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد آنی ہے، تو یہ اسی چکروں میں پڑ گئے اور اگلی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے کام کرنے شروع کیے کہ انہوں نے روک دی ہر چیز۔ اب آپ بیٹھ کے دیکھیں، کوئی بھی پرابلم جو ہوتا ہے وہ 2 یا 3 مہینوں میں نہیں آتا ہے، یہ سارا پچھلے 4 سال کا جو ان کا عرصہ تھا جس میں ساری مس مینجمنٹ کی انہوں نے کی ہے، کچھ لوگوں کو انہوں نے فائدے پہنچائے ہیں، منصوبے ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں کیے ہیں، پھر جو ہیٹ ویو آنے اس کے لیے پلاننگ نہیں، یہ سب اسی کا کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سارے جو مسئلے اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ساری ذمہ داری انہیں کی ہے، لیکن پرائم منسٹر نے تو خیر یہ بات بھی کہی ہے کہ میرا وہ طرز سیاست نہیں ہے کہ میں پچھلی حکومتوں پر بلیم کروں، ہم کام کریں گے اس معاملے کو آگے لے کے
جائیں گے, کام لیکن یہ نیگلیجنس جو ہے K3 جو ہے جس سے 1100 میگا واٹ بجلی آنی, اس کی ریفلنگ, وہ نیوکلیر پاور پلانٹ ہے, اس کی ریفلنگ جو ہے وہ اگلے ہفتے ہو جائے گی, تو انہوں نے وہ اس کے بعد بھی آپ کو ملنی شروع ہوگی, تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آگے جا کے لوڈ شیڈنگ میں کمی آئے گی. لیکن ان سے احتساب تو ان کا ہونا چاہیے نا کہ کیوں آپ نے پاور پلانٹس جو تھے ٹائم پہ مکمل نہیں کیے, کیوں آپ نے سی پیک کے انڈر جو آپ کے کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس ان کو بند کر کے اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا, کیوں قطر والے جو آپ کے کیوں ان کو پولیٹیسائز کیا, ان سارے معاہدوں کو کیوں پولیٹیسائز کیا, اور اس کی وجہ سے ظاہر آپ کی ایک انٹرنیشنل ریپوٹیشن جو ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان دیتا ہے. طاہر صاحب ایک اور بات ہے یشفین کہ انہوں نے جو ہماری گیس کا جو کرائسس آ رہا ہے, دیکھیں ہماری اس وقت ضرورت جو ہے وہ 4500 MMCFD جو ہماری ضرورت ہے گیس کی, 1000 ہمارا لوکل ہے, 1000 ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس سے زیادہ ہم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ LNG کے ٹرمینل ہی 2 ہیں. آپ نے LNG کے ٹرمینل بھی نہیں بنائے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور وہ اس کے اوپر بالکل کوئی انویسٹ نہیں کیا. اچھا طاہر صاحب, کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کون ذمہ دار ہے جو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے, جو انرجی کرائسس ہے اس کے لیے, اس پہ بھی کامنٹ کریں, اور یہ بھی کہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم کوئی جاتے ہوئے شاپنگ بیگ میں تھیلوں میں بیگز میں بھر کے تو بجلی نہیں لے گئے, یہ ان کے اینڈ پہ جو ہے وہ کوئی معاملہ جو ہے وہ مس مینج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ سنبھال نہیں سک رہے, کرائسس جو ہے وہ خراب زیادہ بڑھ رہا ہے. میرے خیال میں شاہنیلا نے اور سولنگی صاحب نے بڑی تفصیل سے وہ سارا بیک گراؤنڈ بتا دیا. اب ہم اس لمحے جس مقام پہ پہنچے ہیں اس کے اندر 3 فیکٹرز ہیں کہ ایک تو انڈیسائسونیس ہے کہ ہم نے شارٹ ٹرم میئرز لیے ہیں, لانگ ٹرم میئرز نہیں لیے. دوسرا وہ ہماری پالیسیوں میں تسلسل نہیں رہا, اگر نون لیگ نے محنت کی ماضی میں کی تو اگلی گورنمنٹ نے آ کے وہ کیا. اور تیسرا یہ کہ احتساب نہیں کیا گیا. اب پچھلے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کمپین چلائی بادشاہ ڈیم کے اوپر, کاش وہ کمپین رینیویبل انرجی پہ ہوتی. اس ملک کے عام آدمی کو بتایا ہی نہیں گیا کہ ڈیم کی کاسٹ کتنی ہے, یہ ٹھیک ہے ہائیڈرو. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کرائے کے بجلی گھر ہیں, پاور پلانٹ ہے اور جنریشن کیپیسٹی ہے, اگر وہ فل کیپیسٹی سے چلیں تو گیپ نہیں ہے, لیکن اگر ہم پاور جنریشن فیول کے ذریعے کرتے ہیں تو ہمیں 50 روپے یونٹ پڑتا ہے. تو جو ہم شارٹ ٹرم میئر لیتے رہے ہیں اس میں یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر کوئی کرائسس آ جاتا ہے انرجی سیکٹر میں عالمی سطح پہ, تو جو چیزیں ہم باہر سے لے رہے ہیں ہماری تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, پرچیزنگ پاور ہی باہر کی اس کے اوپر ہے. اس کے لیے اس کی میں ایک مثال دوں گا, جو میں نے کہا کہ انڈیسائسونیس اور بے یقینی. آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف دور میں جو گیس دنیا کے چند ملکوں میں ہیں جو ایک ڈومیسٹک اور کمرشل کنزیومر کے لیے تھی, وہ ہم نے وہ گاڑیوں میں بھر بھر کے دی CNG, اور پہلے ہم نے اسے LC کھولی اور باہر سے وہ پلانٹ لائے گئے CNG کے لاکھوں ڈالر کے, پھر جگہ ہوئی وہ گیس ختم ہوگی, اب وہ ویران پڑے ہوئے ہیں. پھر ہم نے ایران سے معاہدہ کیا, ایران سے نہیں لی, اس نے اپنے حصے کا کام کر لیا, پھر قطر سے لیا. یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف ریفرنس اور سارا یہ ایک اینگرو نے ٹرمینل لگایا, وہ انہوں نے اپنا کام کر دیا, آنے والی گورنمنٹ نے اپنا کام نہیں کیا, تو اس کے اوپر وہ نیب کی انکوائری کھل گئی. تو یہ ساری چیزیں کہ اس نظام میں کچھ یہ ایسے عناصر تھے جو یہ چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان اس میں سے باہر نکلے. لیکن یہ کرمنل نیگلیجنس نہیں ہے سر کہ لانگ ٹرم کانٹریکٹ میں ہم $6 تک جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدہ کر سکتے تھے, اور اب 40 ہائیسٹ ریٹ جو کہ تھنکیبل ہے LNG کا, وہ ہمیں ایک ہی ٹینڈر پہ جواب آیا اور وہ یہ جواب آیا. تو یہ جو کرمنل نیگلیجنس ہے کس طریقے سے, اس کے تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں جو ہے وہ خمیازہ بھر رہا ہے. کووڈ کے اندر پوری دنیا کی اکانومی سٹریس میں تھی, جو انرجی کی پرائسز تھی ریکارڈ لو پہ تھی, آئل ہو یا گیس ہو, وہ بیسٹ ٹائم تھا کہ ہم یہ ڈیل کرتے, ہم اس میں پڑے رہے کہ اس میں اس کی وجہ سے ایک امپیکٹ یہ بھی آیا کہ بیوروکریسی کوئی انیشیٹو ہی نہیں لیتی کہ مجھے کل بھگتنے پڑیں گے یہ کیسز. لیکن یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے, دیکھیں ہم یہ چاہے جتنی اسٹوڈیو میں بات کرتے رہیں, ایک سروس ہے, میرے ہاتھ میں پیسے ہیں, میں نے ڈیمانڈ نوٹ دیا ہوا ہے, میں نے ایڈوانس پیمنٹ کی ہے, میرے بچے جو ہیں وہ بلک رہے ہیں گرمی میں, انڈسٹری والے کو انڈسٹری نہیں مل رہی. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ہم اپنے شہریوں کو بجلی نہیں دے پا رہے. اور دوسری میری ایک کانکریٹ تجاویز ہیں کہ جن جن گھروں میں جنریٹر لگے ہیں وہاں ٹیکس لگانا چاہیے گورنمنٹ کو, جس طرح بھی ٹیکس ہے کہ آپ سولر پہ کریں ٹیکس پہ چھوٹ ملے گی. ابھی سولر کا لوور مڈل کلاس کے لوگ جب پتہ کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ انیشل انویسٹمنٹ ہے, تو بینکوں کو ان کو سافٹ لون لینے چاہیے بڑے کم مارک اپ پہ. تیسری بات یہ کہ جو دفتروں میں اور بہت سارے لائن لاسز ہیں جو نادہندہ ہیں ادارے, وہ سرکاری ادارے, ان کی سے وصول کرنا چاہیے.
میں خود یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں بہت کہ سارا یہ ہم تو گھر میں energy 26 sector پہ تو پورا ایک وہ ہے نا پوری ایک کیس ہم اسٹڈی ہے 26 بہت پہ سارے ریموٹ رکھتے ہیں اور دفتر میں آ کے میٹنگ کمرہ بند کر کے 18 پہ لگا کے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارا رویہ ہے یہ قومی رویہ ہے کہ وسائل کا بے دریغ استعمال, کیونکہ اس کا بل نہیں دینا. جب ایک سرکاری ادارے کو پتا ہے کہ میں نے بل ہی نہیں دینا تو وہ تو نلکا بھی نہیں بند کرے گا. احساس نہیں, ملک تو کا اس احساس کے نہیں کر رہے لیے کہ ہمیں اس طرف ہائیڈرو کی طرف جانا ہوگا, رینیویبل سورسز کی طرف جانا ہوگا, سولر. اور میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ جو کاروباری ادارے ہیں, نجی ادارے ہیں, سرکاری نہیں ہے, اگر وہ سولر پہ کنورژن کریں گے تو انہیں ٹیکس میں کچھ چھوٹ ملنی چاہیے تاکہ وہ آپ کا لوڈ کم کر رہے ہیں, سسٹم میں جنریشن آ رہی. تو اس طرح کی جو کنکریٹ چیزیں ہیں ان سے ہم اس سے بڑھنا چاہیے. آپ بھی ایڈ کر دوں کہ یہ جو پچھلی حکومت ہے وہ گردشی قرضہ بھی 4500 ارب چھوڑ کے گئی ہے, اور ڈالر کی وجہ سے اب وہ آپ کو پتا ہے وہ جو اس کے اندر ایک انکریز اور بھی مزید جو جمپ آیا ہے وہ گردشی قرضہ. اگین یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے. اعظم چودھری صاحب سر کیا کہیں گے, کون ذمہ دار ہے اس کرائسس کے لیے؟ اور تھوڑا سا یہ جو بات ابھی شروع میں سولنگی صاحب نے کی تھی کہ انرجی مکس جو ہے ہمیں تھوڑا سا اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اور جہاں پر یہ مسئلہ کنسرنڈ ہے آئی تھنک یہ تو سکسیسو گورنمنٹس کے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ یہ کوتاہی رہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس کو ریویو کرنے کے اوپر اور جو کچھ انڈیجنس سورسز ہیں ان کی طرف جانے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں. یشفین, سولنگی صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں چیزیں بتائی ہیں, سمجھائی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس قسم کے کرائسس میں ہم ہیں ہمیں آئی پی پیز اور رینٹل پاور پلانٹس ہمیں ان سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اب کچھ ایسا رینیویبل انرجی کا جو ہمیں ارینجمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اوپر دیکھیں ہم نے باہر سے تیل خریدنا ہے, مہنگا تیل ہے, ڈالر ہے, وہ آپ دن دن دیکھیں کہ وہ ہماری پکڑ میں نہیں آ رہا. تو ہمارے لیے تو ناممکن ہوتا جا رہا ہے نا کہ ہم آئل کے اوپر بجلی بنائیں اور وہ سستے داموں جو ہے نا وہ پاکستان میں دے. آج ایک خوش آئند بات ہے جس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو بھی جاتا ہے, کیونکہ اسی پروگرام میں ہم نے بہت دفعہ رینیویبل انرجی پر بات کی, ہم نے سولر پر بات کی, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج ہماری جو انفارمیشن منسٹر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, ان کا بیان تھا کہ ہم تمام سرکاری عمارتوں کو اس کو سولر پہ شفٹ کرنے جا رہے ہیں, اس کا سروے شروع کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام صارفین ہیں ان کے لیے بینکوں سے آسان شرائط پر قرضے جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ سولر پہ شفٹ ہوں. یہ ایک بڑا گورنمنٹ کا ایک مثبت اقدام ہے. دیکھیں ہمیں ایڈہاک ارینجمنٹس جو ماضی میں ہوئے ہیں ہمیں ان سے نکل کے مستقل ارینجمنٹس کی طرف جانا پڑے گا. پاکستان میں ہمیں صرف اور صرف جو سستی بجلی ملتی تھی وہ ہائیڈل پاور تھی. ہائیڈل کے بعد جب ہم 2008 میں ہمارے یہاں پہ کرائسس جب شروع ہوا, لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمیں اس میں کانٹریکٹ پہ جانا پڑا, آئی پی پیز کو انوالو کرنا پڑا, جس کی وجہ سے بجلی جو ہے وہ عام آدمی کی سکت سے باہر ہوتی چلی گئی. اور آج تیل کی قیمتوں کی وجہ سے اور ڈالر کی وجہ سے آج تمام پریشر جو ہے ظاہر ہے وہ ملک پہ آ رہا ہے, قوم پہ آ رہا ہے. اور اس میں پرائم منسٹر صاحب کی ایک چیز بہت اچھی ہے, انہوں نے کہا کہ میں الزام پر الزام یا پچھلی حکومتوں کو مرد الزام ٹھہرانے کے بجائے کام پر فوکس کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. لہٰذا یہ ایک رائٹ ٹائم ہے کہ ہم رینیویبل سورسز پہ اس پہ شفٹ ہو جائیں. دیکھیں پاکستان کے اندر 9 ماہ دھوپ پڑتی ہے, اس کے علاوہ جو ہوا سے ونڈ پاور جنریٹ ہوتی ہے اس کے لیے بھی پاکستان میں کمی نہیں ہے, پانی کی بھی کمی نہیں ہے, رن آف ریورز کی کمی نہیں ہے. صرف اور صرف کمٹمنٹ چاہیے, صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے نیت کے ساتھ ان پاور جنریشن پہ فوکس کرنا ہے. اور آج کا شروع کیا ہوا کام بہت جلد آپ اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو جب صرف سولر جو ہے نا وہ اتنی سپورٹ دے سکتا ہے کہ آپ 7000 میگا واٹ جو اس شارٹ فال میں جا رہے ہیں وہ بہت جلدی آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر ہم حکومتوں کو مورد الزام ٹھہرائیں, دیکھیں ماضی کی حکومت پہ بہت ڈیٹیل سے بات ہوئی, انہوں نے بر وقت سودے نہیں کیے, ایل این جی کے سودے نہیں کیے, انہوں نے جو شارٹ فال چھوڑ کے گئے ہیں انہوں نے اس کو ریکور کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم یہ الزام تراشی سے باہر آ کر جو پرائم منسٹر کا اس وقت ان کی کمٹمنٹ ہے, ان کا ایم ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اس کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ رینیویبل سورسز پہ شفٹ ہو. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, اور یہ بات پرائم منسٹر نے خود بھی کہی ہے کہ میں بلیو نہیں کرتا اس بات پہ کہ ہم ماضی پر جو لوگ تھے اس پر ان پر الزام لگاتے رہیں اور کام نہ کریں, ہم کام کرنے پر فوکس کریں گے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کے سجاد صاحب کو شامل کریں گے. ویورز ہمارے ساتھ رہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें जो इस वक्त एनर्जी क्राइसिस शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और बढ़ती हुई लोड शेडिंग की जो सिचुएशन है उस पर सजाद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कौन जिम्मेदार है इस क्राइसिस के लिए? जिम्मेदारी की तो सारी चार्जशीट चैनीता ने बड़ी अच्छी तरीके से पेश कर दी। डेफिनेटली अगर पिछली गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में चीज़ों को और खास तौर पे लोड शेडिंग को एक तरह से स्मूथ कर दिया गया था, बड़ा क्राइसिस नहीं रहा था, तो उसके बाद पिछले जो 3-3.5 साल थे इनमें जो कुछ भी हुआ वो शनीला साहब ने कहा और ये बात दुरुस्त है कि इनकी इंटेलिजेंस भी है, इन्होंने एनर्जी के जो कार्गोज थे वो खरीदने में भी बेजाबियाँ की या जो नेशनल इंटरेस्ट में जैसे हो सकता था नहीं किया। फिर इसके साथ साथ आपने देखा कि जब इनको पता चला कि ये जा रहे हैं, इन्होंने वो जो बैकअप के लिए चाहिए थी एनर्जी वो भी नहीं इन्होंने दी। तो डेफिनेटली इनका तो है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि जो क्राइसिस इस वक्त सबसे ज्यादा उभर के सामने आया वो तो रशियन वार की वजह से, यूक्रेन की वार की वजह से। और दुनिया में जब भी कोई क्राइसिस पैदा होगा, अब आप देखते ना कि हमारे मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि वो ज्यादा पैसे भी उन्होंने ऑफर किए, लेकिन क्योंकि यूरोप की मांग इतनी बढ़ गई है जब से वो शिफ्ट किया उन्होंने मिडिल ईस्ट की तरफ, तो हमने ज्यादा पैसे दे के भी वो नहीं कार्गो में सका था। तो नुकता यही है बुनियादी, जो मेरे बाकी पैनल ने साहब ने बात की, आजम चौधरी साहब ने बात की कि जो हमारे अल्टरनेटिव सोर्सेज है, खासतौर से देखें ना, एक पाकिस्तान का इंडिजिनस जो एनर्जी का पोटेंशियल है उसके मुताबिक एक कौमी पॉलिसी कम से कम बनने की जरूरत है। हमारे पास विंड कॉरिडोर। अच्छा सर, मैं आपको माजरत के साथ इंटरप्ट करूंगी, थोड़ा सा आपकी ऑडियो में कोई इशू है, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे। आपका बुनियादी नुकता जो शुरू में आपने दिया वो हम तक पहुंच गया। मैं अपनी टीम से कहती हूँ कि ये इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं तो आपको टेलीफोन लाइन पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आपकी आवाज़ जो है वो ठीक से हम तक पहुंच नहीं रही है, कोई सिग्नल्स का इशू है। तो हमारा जो पहला सेगमेंट हमने एनर्जी क्राइसिस के हवाले से किया, सभी जो यहाँ पे पैनलिस्ट ख्याल है कि एक तो जाहिर है एनर्जी मिक्स और कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि बहुत
पुराने हैं उनके ऊपर उनको रिव्यू की ज़रूरत है, उन पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन जो इस वक्त क्राइसिस एट हैंड है वो पिछली हुकूमत की बहुत सारी नेग्लिजेंस है, जिसके अंदर कुछ ऐसे मुआहदे हैं जो कि सुस्त रवि का शिकार हुए उनके दौर में, बहुत सारे काम ऐसे थे करने के जो कि नहीं किए गए, जिसके अंदर LNG का मामला हम पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि वो एक बहुत ही बड़ी नेग्लिजेंस थी माजी की हुकूमत की जानिब से। अगर उस वक्त गौर किया जाता तो शायद आज ये सूरत हाल ना होती, इसका सामना ना करना पड़ता। अच्छा, ये सारे मामलात, इस सारी नेग्लिजेंस, इस सारी सिचुएशन के बाद भी इमरान खान साहब को एक आईनी तरीके से मुल्क की तारीख में पहली मरतबा अदम एतमाद से किसी वज़ीर आज़म को निकाला जाता है, तो एक आईनी शिकस्त के बाद वो जो है वो कंटेनर का रुख करते हैं और वो एहतजाजी सियासत का रुख करते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि जब वो उस तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको शिकस्त होती है। सियासी फ्रंट के ऊपर भी अवाम ने जो उन्होंने लास्ट कॉल दी थी एहतजाज की, उसको कोई ख़ास रिस्पॉन्ड नहीं किया, और उसके बाद वो आए यहाँ पर ये कह के कि वो धरना देंगे, लेकिन धरना तो क्या, वो यहाँ पे खड़े भी नहीं हुए 5 मिनट के लिए, और उसके बाद वो जाके बनी गाला आराम करने के लिए चले गए। उसके बाद वी वर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि वो अल्टीमेटम देकर गए थे कि मैं 6 दिन के बाद वापस आऊंगा, कि शायद वो कहीं से बाहर आएंगे, बट उसके बाद उन्होंने इदारों के पीछे छुपना शुरू कर दिया, और कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, और वो इस तरह की हीले बहानों से मामले को जो है वो तूल देते रहे और आगे लेके जाने की हर मुमकिन उन्होंने कोशिश की। जब उन्होंने ये देखा कि बैरूनी साजिश का बयानिया जो है वो अब सेल नहीं कर रहा, तो आज वो एक और अटेम्प्ट कर रहे हैं, और महंगाई को बुनियाद बनाकर उन्होंने अवाम को कॉल दी है कि वो रैली करें, वो बाहर निकलें और इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में जमा हो, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज जलसा कर रही है। तो ये जो जलसा है, इसके पीछे थोड़ा सा बात करेंगे कि कितना सक्सेसफुल है, अभी तक की क्या सिचुएशन है, ये जो कॉल दी है ये जिस बुनियाद पर दी है, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे कि 2 महीने 3 महीने की जो हुकूमत है, क्या उसको इस तरह के जो लॉन्ग टर्म क्राइसिस या मामलात होते हैं उनका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो किसके खिलाफ खान साहब जो है वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि ये जो एहतजाजी तर्ज सियासत है इमरान खान साहब जो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त जो जिस तरह की क्राइसिस से मुल्क गुजर रहा है, क्या मुल्क के लिए ये जो है वो कोई बेहतरी का बायस हो सकता है? क्या जो एक यूनिटी का कॉन्सेप्ट इस वक्त हमें मुल्क में ज़रूरत है, उसको ये डैमेज नहीं कर रहा सोलंकी साहब? देखें, पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं कि जो आज का जो खान साहब का जलसा है वो किस तरह से उनकी जो माज़ी करीब की जो एहतजाजी सियासत है उससे मुख्तलिफ है। आप याद करें कि 25 मई को वो 30 लाख लोग इस्लामाबाद में ला रहे थे, जिसकी कुल आबादी 12 लाख है। तो उससे पहले भी जब इतवार के रोज़ जब नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होनी थी, उस दिन उन्होंने कहा था कि जी लाखों लोग इस्लामाबाद में आएंगे, फिर वो उतने लोग थे कि जो डी चौक से 2 गाड़ियों के अंदर चले गए थे। तो ये दरहकीकत जो उनकी एहतजाजी सियासत की नाकामी के बाद ये एक दूसरा एक चैप्टर है जिसमें वो माजी में जो वैरायटी शोज तरह के जो जलसे वो करते रहे हैं, जिसमें तमाम चीज़ें वो मौजूद है लोगों को इंटरटेन करने की, तो उस तरह का होगा। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि एक कामयाब जलसा होगा, क्योंकि ये एहतजाजी उस तरह का जलसा नहीं है कि जी आपने धरना देना है या और कोई तोड़ फोड़ करनी है, उसमें उनको नाकामी हुई है। तो ये एक तरह से अपने आप को सियासी तौर पर जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि जो अमली सियासत के जो तकाजे हैं वो उनसे पूरी तरह से बहरामंद नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो उनके इलेक्टेबल्स हैं वो हर गुजरते दिन के साथ उनके साथ उनके तजादात बढ़ते जा रहे हैं। आपने शाह महमूद कुरैशी का वो ऑडियो वीडियो देखा होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे पीटीआई ने हरवाया, और ये आपको मुस्तकबिल करीब में नजर आएगा 17 जुलाई को जब इलेक्शन होगा। तो ये एक तरह से अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में आज ये उनकी एक कार्रवाई है, लेकिन ये उससे बिल्कुल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है जो ये हुकूमत का तख्ता उल्टाने की जो कोशिश कर रहे थे, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ एक काम है। तो बिल्कुल ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं उससे मुख्तलिफ इक़दाम है, लेकिन आप ये समझते हैं कि क्योंकि ये एक डिफरेंट तरीके से कॉल दी गई है तो ये कामयाब होगा। शनीला, आप इत्तेफाक करती हैं, आप समझती हैं जलसा बड़ा कर लेंगे? लेकिन थोड़ा सा मैं ये भी चाहती हूँ कि जिन लोगों ने IMF के साथ मुआहिदा किया, जिन लोगों की वजह से गैस महंगी है, बिजली महंगी है, रोटी महंगी है, सब कुछ महंगा है इस मुल्क में, वो कौन है जिनके खिलाफ खान साहब कॉल दे रहे हैं?
एहतजाज की? खान साहब ने कॉल अपने खिलाफ ही दी है, क्योंकि ये सारा कुछ यही करके गए। और मुझे बड़ी खुशी है कि खान साहब को अब याद आ जाए कि टमाटर और अंडों की कीमतें, क्योंकि पहले वो कहते होते थे कि मैं इक़्तिदार में आलू और टमाटरों की कीमतें जानने के लिए, मैं तो आपको एक अजीम कौम बनाने के लिए आया हूँ, मैं आपको आज़ादी दिलाने के लिए आया हूँ, पासपोर्ट की इज्जत कराने। बिल्कुल जी, वो और जितनी पासपोर्ट की इज्जत हुई है वो सबको मालूम है, किस नंबर से किस नंबर के ऊपर आ चुका हुआ है खान साहब के दौर के अंदर, और जो सारे दोस्त ममालिक हमसे नाराज़ हो चुके हैं वो भी सबको मालूम है। तो खान साहब, अच्छा बात है कि अपने सेफ जोन से निकले हैं, वरना उस नाकाम धरने के बाद वो पहले खैबर पख्तूनख्वा में छुप के बैठ गए थे, फिर वो बनी गाला में, और वो हर रोज़ स्क्रीन के ऊपर आ जाते थे और वहाँ से बैठ के अपनी कौम के साथ खिताब करना शुरू कर देते थे। अब अच्छी बात है वो थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, जलसा उनका हो जाएगा, पुराने जलसों जैसा ही हो जाएगा। देखिए खान साहब हुकूमत में हो या अपोजिशन में, वो कंटेनर से तो उतरते ही नहीं हैं। जब वो हुकूमत में थे तब भी उनकी ओए सुनो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा गिरबान पकड़ लूंगा, मैं उसका एसी उतार दूंगा, मैं उसको जेल में डाल दूंगा, उनकी सारी सियासत हुकूमती तर्ज यही रहा था, तर्ज हुकूमत यही रही थी। ओपोजिशन में थे तो तब भी वो कंटेनर पे चढ़े रहे थे। खान साहब ये सारा जो है ना चलता रहेगा खान साहब का, जब तक कि या तो कोई इंजीनियरिंग करके उनको दोबारा से वज़ीर आज़म ना बना दिया जाए, या फिर अगले इलेक्शन, या जब तक इलेक्शन कॉल ना कर दे जो, और अगर वो जो इलेक्शन कॉल होते हैं उसमें खान साहब हार सकते तो वो फिर कंटेनर के ऊपर होंगे। तो उनके जलसों से मेरा नहीं ख्याल किसी को फ़र्क पड़ने वाला है। और अभी हमारे एक सीनियर जो सहाफ़ी हैं उन्होंने खबर दी थी कि जो पिछला धरना था उससे भी खान साहब इसलिए भागे थे कि उनके करीबी वज़ीर जो मेंबर थे उनको कहा गया था राना सुलाउल्लाह की तरफ से कि मैंने 1500 शेल नए मंगवा लिए हैं गैस, आंसू गैस के, उनमें से 500 मैंने सीधे कंटेनर पे लगाने हैं। तो खान साहब को जब ये इतला मिली तो भाग गए वापस खैबर पख्तूनख्वा में। तो अभी भी इसलिए खान साहब जो है ना वो बड़ा सेफ खेल रहे हैं। पहले आज तो वो मल्टीपल जगहों से इजाजत लेके जलसा कर रहे हैं, बड़ी जगहों से उन्होंने इजाजत ली है और उन्होंने देख लिया है कि आज कुछ भी नहीं होगा। और राना सुलाउल्लाह साहब ने भी कोई मुझे धमकी नहीं दी है, कोई आंसू गैस के शेल भी नहीं चलेंगे। तो वो बनी गाला से निकल आए हैं, वो खड़े होंगे, वो लोगों को बताएंगे, वो लोगों को कि मैं तुम्हारे लिए सियासत में आया, वरना मेरे पास तो माल की पैसों की कमी नहीं थी, मैं तोशा खाना जो बेचा वो भी तुम लोगों के लिए सारे उसके गिफ्ट बेचे, जिससे मैंने 1.5 करोड़ की सड़क बनाई, बाकी 13.5 करोड़ किधर गए वो लोगों को पता नहीं है। तो जितनी भी उन्होंने अपने दौर में करप्शन की वो उन्होंने इस कौम को अजीम बनाने के लिए की है। तो वो आएंगे, हमारे ऊपर एहसान चढ़ाएंगे, वो बताएंगे कि हमारी खातिर वो आए हैं सियासत के अंदर, वरना उनको जरूरत तो कोई भी नहीं थी। उन्होंने तो पूरी दुनिया में सब कुछ देख लिया हुआ था, उनको तो दुनिया भी जानती थी, उनको तो अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया हुआ था। अच्छा, और ये एहसान सुनने के लिए और ये सारी एक अजीम कौम कैसे बनती है, मोटिवेशनल स्पीकर जो खान साहब की तकरीर सुनने की जरूरत नहीं है। वैसे खासा उसका जो मतलब है वो शेयर कर दिया शनीला ने, 3 साल की जो पुरानी कैसेट फंसी हुई है आज भी उसी का एक रिप्ले चलेगा, उसी का रिपीट टेलीकास्ट होगा। ताहिर साहब उसी का रिपीट टेलीकास्ट करेंगे खान साहब। और ये खान साहब कुछ लोगों की राय मैं आपसे आपकी राय लेना चाहती हूँ इस पर कि खान साहब जो है ना वो पहले से ही कुछ इलेक्शन कैंपेन की मोड में है और वो अभी उस हिसाब से ये जलसे और ये रैलीज और इनकी कॉल्स दे रहे हैं कि जब भी कभी इलेक्शन कॉल हुए तो कम से कम मेरा जो कैंपेन का मोड है वो ऑन रहना चाहिए। देखिए, एक चीज़ की तो मैं वो दाद दूंगा कि जिस तरह लोग कहते हैं कि उनकी एक पॉलिटिकल अप्रोच ये थी कि जब इन हाउस चेंज की बात थी तो वो आवाम में गए और उन्होंने हर दूसरे दिन पूरे पाकिस्तान में जलसे करने शुरू कर दिए, अपने बयानिए को उन्होंने जिस तरीके से भी कहें पॉपुलर किया। लेकिन उनकी जो लास्ट मूव थी धरने वाली और आज़ादी मार्च, वो उनका आखिरी कार्ड जो था वो उन्होंने पहले यूज़ करके एग्जॉस्ट कर लिया। जलसा करना हर इसका पार्टी का लीडर का हक है, जो आज हुकूमत में माजी में करती रही है, अब भी कर सकते हैं, इमरान खान साहब भी कर सकते हैं। पब्लिक लाइफ डिसरप्ट नहीं होनी चाहिए, एक तो ये रोड ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, और लठ बरदार डंडे लेके अगर किसी चौक पे धरना दें कि हमसे रियासत को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। बाकी उनका जमहूरी राइट है, जलसा करना बिल्कुल जमहूरी राइट है, प्रोटेस्ट करना भी जमहूरी राइट है। लेकिन थोड़ा सा अगर व्यूअर्स को समझाएं वो किस चीज पर एहतजाज कर रहे हैं आपके साथ में? ये भी तो एक प्रोटेस्ट है कि मेरा दिल चाहेगा अभी करने का, तो मैं कोई रीजन तो लाऊंगी ना प्रोटेस्ट करने। वो रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो पार्टी हुकूमत में होती है वो जाते वक्त जो अपोजिशन होती है वो उसको बयानात दे देती है कि अब तुमने मेरी जगह महंगाई पे इस पे करनी है, और जो पार्टी इक़्तिदार में आ रही होती है वो जाते वक्त हुकूमत से दे के बयानात। हाँ। तो पिछले जो हुकूमत के बयानात थे वो इस हुकूमत में आ गए और जो पिछली अपोजिशन थी वो इसकी वजह से डिस्कनेक्ट है। आम आदमी जो स्टेज से तकरीरें हो रही हैं, इस मुल्क की तकदीर तब बदलेगी जब कंटेनर रोड ब्लॉक करने के लिए नहीं बल्कि बहरी जहाज़ पे
लोड होके पूरी दुनिया में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। हम कंटेनर से नीचे उतरेंगे, कंटेनर रोड के लिए नहीं बल्कि एक्सपोर्ट के लिए होगा, तो तब आगे बढ़ेंगे। अभी आम आदमी को पता है कि बड़ा अच्छा मेरे जो मसाइल हैं वो हाईलाइट नहीं हो रहे। उसको छोड़ देते हैं। आजम चौधरी साहब, सर ये जो आज जलसा है, मैं चाहती हूँ इस पे आप जरूर कमेंट करें। और ये एक आप नहीं समझते कि अगर कोई रियल इश्यूज नहीं है और आप बार बार प्रोटेस्ट की कॉल दे रहे हैं और आप बेबुनियाद चीज़ों के ऊपर बार बार जो है वो कह रहे हैं कि मैं हुकूमत के खिलाफ, या जो भी इस वक्त पावर्स हैं वो तो अब मजीद भी नाम लेना शुरू हो गए, इदारों को भी ड्रैग करना शुरू हो गए बीच में, ये मुल्क के अंदर एक अदम बर्दाश्त का कल्चर जो है वो पहले भी हम कह रहे हैं कि आ गया है, इसको मजीद बढ़ाने की कोशिश है? सबसे पहले तो मैं मलक साहब को बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात की है कि कंटेनर जो है वो जलसों के लिए नहीं, एक्सपोर्ट के लिए है, ताकि मुल्क को फ़ायदा हो कंटेनर का। बहुत आला बात की उन्होंने। दूसरी बात यह है कि देखें, जो जितनी भी सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, उनका मकसद ये होता है कि अवाम के लिए कुछ करना, अवाम के लिए उनकी मुश्किलात पे उस पर बात करना। तो अपोजिशन हमेशा जलसे करती है और अपोजिशन हमेशा अवाम की बात करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि खान साहब के पास इस जलसे से बड़ा प्लेटफार्म है पार्लियामेंट का। उनको अवाम की बात पार्लियामेंट में जाके करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि जलसे करके वो बात करने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट के अंदर ये जमात अपना रोल प्ले कर सकती थी बहसियत अपोजिशन, और उससे शायद हुकूमत की अगर कोई कमी, कोताही या गफलत भी होती है तो वहाँ पे उसको दुरुस्त करते ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचता। और अगर जलसों की बात है तो जलसे करने के लिए तो बड़ा टाइम है। अभी आप देखें ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं, आप ज़िमनी इंतखाबात में जाएं, वहाँ पे जलसे करें। तो अभी आप इस्लामाबाद में महंगाई, ज़ाहिर है महंगाई एक इशू है इस वक्त, लोगों को वो नब्ज़ पे हाथ रखने वाली बात है, लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि इस्लामाबाद के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की वो सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी? क्या इसकी गारंटी है कि वहाँ पे कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, सरकारी इमारतों को निशाना नहीं बनाया जाएगा? क्योंकि माजी में इस किस्म की एग्जांपल्स हमने देखी हैं। दूसरी बात यह है कि बर्दाश्त और अदम बर्दाश्त, देखिए जो सियासी क़यादत होती है वो हमेशा दर्स देती है अपने नीचे कि बर्दाश्त का मुजाहरा किया जाए, अदम बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। कल लाहौर के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक सीनियर जर्नलिस्ट अयाज अमीर साहब, उनके ऊपर एक हमला हुआ जिसको वज़ीर आज़म साहब और चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी उसका सख्त नोटिस लिया और उसकी मजम्मत की। मैं समझता हूँ कि हमें बर्दाश्त की भी एक बदतरीन मिसाल थी। हमें बर्दाश्त बढ़ाने की ज़रूरत है और खान साहब को भी इस वक्त बर्दाश्त का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर पार्लियामेंट के अंदर जाकर बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कौम और मुल्क को फ़ायदा होगा, ना कि कंटेनर के ऊपर हमें कोई फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। और वो जो हमला है उसकी तो हम भी इस प्लेटफॉर्म से मजम्मत करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट, कोई भी इंसान, आज़ादी राय जो है उसका हक हर किसी को हासिल है और वो ज़ाहिर है नहीं छीना जा सकता। और अगर कहीं पर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उसको कंडेम करना चाहिए, हम भी कंडेम करते हैं। ये जो बात अभी कर रहे थे आज़म चौधरी साहब, सोलंकी साहब, थोड़ा सा मैं उसी को रिलेट करके एक सवाल आप लोगों से करना चाहती हूँ। हमने कल भी बात की इस हवाले से, ये जो पंजाब में सारी सिचुएशन हमने देखा कि हुई, आपने एक इदारे को बीच में इन्वॉल्व किया, आप कोर्ट्स गए, वो मामला लेकर इंटरवेंशन हुई, उसके बाद आपने फिर कोई इत्तेफाक भी कर लिया, एक मिडिल ग्राउंड निकाल लिया उस मसले का। क्यों हमारे मुल्क में सियासतदान, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, वो क्यों इदारों को ड्रैग करते हैं और क्यों अपने अंदर ये बर्दाश्त पैदा नहीं करते कि मिल बैठकर इन मसाइल के हल निकालें, बजाय इसके कि कभी इदारों को ड्रैग करें, कभी एहतजाज की कॉल दें, कभी लोगों को इंतशार दिलाएं? आपकी बात दुरुस्त है। माजी में हमारे कुछ सियासतदानों ने रियासत के मुख्तलिफ इदारों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन हम इसको भी ना भूलें कि हमारे रियासती इदारे भी रियासत के अंदर अपनी रजामंदी से और अपने मफादात की तकमील के लिए इस्तेमाल हुए हैं। पाकिस्तान जब बना था तो क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत के इदारे मजबूत नहीं थे, तो हमने देखा कि सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसने पूरे जमहूरी निज़ाम को तलपट कर दिया, दस्तूर साज असम्बली को घर भेज दिया। ये गुलाम मोहम्मद, ये सिकंदर मिर्ज़ा, ये सिविल ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया। उसके बाद फिर मार्शल लॉ का ज़माना है, वो आपने देखा। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सियासतदान ही इदारों को सियासत में घसीटते हैं, बल्कि जो माजी की जो रिवायत है वो ये है कि रियासती इदारों ने भी, जिसमें अदलिया भी शामिल है और अदलिया के मुख्तलिफ अदवार शामिल हैं और उस पर किताबें लिखी गई हैं, कि उन्होंने
अपने इदारे से हद से बाहर निकल कर दूसरे इदारों में मुदाखलत की है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में वो ये है कि बहुत सारे इदारों के सरबराहान ने ये बरमला कहा है कि भाई अब हम इस काम में नहीं पड़ना चाहते। इस वक्त जो इमरान खान की जो एहतियाजी सियासत है वो इस पे नहीं है कि इदारे सियासत में मुलविस ना हो, बल्कि वो चाहते हैं कि वो मुलविस हों, वो मुलविस होकर उनकी जो बरतरफ हुकूमत है उसको वापस लाएं। ये है बुनियादी फर्क आज की सियासत का। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बुनियादी फर्क है। जी 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 बिल्कुल सर। एक नुक्ता ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, एक हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस मैच्योर हुआ था मिसाके जमहूरियत जब 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान साइन हुआ, तो हमने देखा कि उसके बड़े मुस्बत असरात हुए, आइन असल शक्ल में बहाल हुआ, बुनियादी चीज़ें तय हुई, चैलेंजेस ज़रूर आए। अब एक मिसाके जमहूरियत की ज़रूरत है कि जिसके अंदर तमाम सियासी पार्टियाँ बशमूल PTI, हमारी मजहबी जमातें, वो उसको साइन करें। क्योंकि देखें, अगर ट्रस्ट ही ना रहा इस सिस्टम के ऊपर, जब आप एक आपस में रूल्स ऑफ द गेम तय नहीं करेंगे तो तीसरा फरीक जो है आके कराएगा तो वो उसके अपने इंटरेस्ट होंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक नए चार्टर की, नए मिसाके जमहूरियत की सोसाइटी को ज़रूरत है पिछले को बुनियाद बना के जो नए पॉलिटिकल एक्टर आए हैं उन्हें वो साइन करने चाहिए। लेकिन सर इस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर ऐसे फैक्टर्स शामिल हो गए हैं जो हाथ मिलाना मुनासिब नहीं समझते, तो किस तरह से फिर ये ईगो का मसला है। देखें, आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपका, मेरे अपने घर कोई फैमिली फंक्शन है, मैं किसी को इनवाइट करूं या ना करूं, लेकिन मैं अगर रियासत का नुमाइंदा हूं तो फिर मेरी अना नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी अना है तो फिर मैं रियासत से वफादार नहीं हूं। मेरा तो ये सिंपल सा टेस्ट केस है। बिल्कुल ठीक है। शनीला, क्या हमारी ईगो, हमारी अनाएं इतनी बड़ी हैं कि हम ये जो बात अभी सर कर रहे थे कि हम किसी किस्म के चार्टर की तरफ नहीं जा सकते, हम मसालेहत की तरफ नहीं जा सकते, ये बेहतर नहीं है कि हम इदारों को ड्रैग किए बगैर हमारे मुल्क में ये कल्चर आ जाए कि सियासतदान खुद ही मसालेहत का कोई रास्ता अपने इख्तलाफात के लिए निकाल लें? यशफीन, जो ताहिर भाई ने बात की थी कि जो मिसाके जमहूरियत हुआ था तो इससे आप ये देखें कि सियासतदानों ने सीखा था। जब वो सीखे, वो एक जगह बैठे, उन्होंने आपस में बहुत सी चीज़ों के ऊपर एग्री किया, और उसके बाद हमने देखा भी था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब जो थी उनकी सियासत कितनी अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन जो इमरान खान साहब का फैक्टर इस सियासत के अंदर है, देखें, उनको शायद इमरान खान साहब को ये लगा कि मैं इदारों की मर्जी या उनकी मुदाखलत के बगैर इक़्तिदार में नहीं आ सकता। इसी वजह से उन्होंने इदारों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट सियासत के अंदर स्टार्ट करवाई। और ये पुरानी देखें, जब जिस वक्त जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा कि अगर जब पहले हमारी दस्तूर सार असेंबली टूटी थी, उसके स्पीकर जब गए थे कोर्ट में लेके मुकदमा, अगर उस वक्त आइन और कानून के मुताबिक फैसला हो जाता तो शायद इदारों की इतनी इन्वॉल्वमेंट ना होती और सियासतदानों को बार बार उनके पास ना जाना पड़ता। बात जो सोलंकी साहब ने कही ना कि सियासतदान भी जाते हैं और वो चाहते हैं फिर हमारी मर्जी का, क्योंकि हमें हमारे फेवरेबल डिसीजन भी आए फिर वहां से। इसी वजह देखें, ये तो सारा अब कल का जो फैसला था जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि अगर वो आइन और कानून के मुताबिक हो जाता, बजाय इसके कि आप कहते हैं उस पार्टी का हम राय सुन ले, उस पार्टी की राय सुन ले, उन दोनों की राय सुन के आप फैसला करा के मसाहलत करवा रहे, ये नहीं होना चाहिए था। बहुत से ऐसे मुकदमात जो अदालतों में जाते हैं वो अगर खुद से कह दिए जाएं कि नहीं आप पार्लियामेंट में जाएं, इसको जाके खुद हल करें, तो शायद जो सियासतदान है वो भी इदारों की तरफ देखना छोड़ दें। अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस मुल्क के अंदर ना हो तो सियासतदान इदारों की तरफ देखना छोड़ दें। अब मेरे ख्याल में मौका ऐसा है कि इस वक्त आप देखें तो एक कोalition गवर्नमेंट बनी हुई है, वो कोई ऐसा चार्टर बनाए या कोई ऐसे कवानीन बनाए जिसके जरिए हर एक की हदूद मुतय्यन कर दी जाए, तो शायद सियासतदान भी उनकी तरफ देखना बंद कर दें और जो इदारे हैं वो खुद भी अपने ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएं। वही बात है, ये हमारी जुरिस्डिक्शन है, बहुत क्लियरली डिफाइंड है, लेकिन उनको क्रॉस करने में शायद ज्यादा वक्त नहीं लगता। वो जो चीज जो लाइंस है ना, फाइन लाइंस, उन्हें अबूर हम बहुत जल्दी कर जाते हैं। आजम चौधरी साहब सर इसी पे कमेंट कर दीजिएगा कि ये जो एक कल्चर आ गया है इनटॉलरेंस का हर सतह के ऊपर, चाहे हम आज के एहतजाज की बात करें, चाहे जो कल पूरा दिन हमने मामला देखा उसकी बात करें, पॉलिटिकल इख्तलाफ इतना नहीं बढ़ जाना चाहिए। आप नहीं समझते कि आपकी अना बीच में आ जाए और आप किसी किस्म की मफाहिमत मसालियत की हवाले से बात सुनना भी गवारा ना करें? यशफीन, देखें, अदारे कभी गलत नहीं होते, अदारे ठीक होते हैं। अफराद की गलतियां ज़रूर होती हैं। अफराद अगर गलतियां करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरे अदारे को उसका ज़िम्मेदार ठहराएं, हम पूरे अदारे के ऊपर उसको मिलान करना शुरू करें। देखें, जब अदारे कमज़ोर होंगे तो रियासत कमज़ोर होगी। हमें रियासत को मजबूत रखना है, इसको कमज़ोर नहीं होने देना। अगर अफवाज पाकिस्तान की हम बात करें, देखें, बैरूनी महाज पर भी वो लड़ रहे हैं और अंदरूनी महाज पर आज तक हमारे, आप देखते हैं कहीं ना कहीं टेररिज्म होती है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं।
اور اگر ہم ان کو تنقید کریں گے، ان کو ڈی مورلائز کریں گے اور عوام کے اندر نفرت پھیلائیں گے، ہم اپنے ادارے کو مزید کمزور کرتے چلے جائیں گے اور جس سے ہماری ریاست پہ برے اثرات مرتب ہوں گے۔ دیکھیں عدم برداشت اس حد تک نہیں جانی چاہیے۔ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، لوگ اس کے فالوور ہوتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں اور اس کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہماری لیڈرشپ اس قسم کی بات کرے گی تو آپ اسے خود اندازہ کریں گے کون سے کیسے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو بھی، جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے، میں اپنے جرنلسٹ ساتھی ان کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ ہمیں بھی سوچ سمجھ کر اور بالکل ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ریاست کے اوپر اور اس قوم کے اوپر برے اثرات مرتب ہوں یا ہمارے اداروں کے اوپر کوئی انگلی اٹھے۔ تو لہٰذا یہ ہم سب کا ایک مشترکہ جو ہے نا وہ فرض بنتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں پھر وہی بات کروں گا کل والے واقعے کی، عدم برداشت اس حد تک بڑھ گیا کہ ہم تشدد پر اتر آئے ہیں۔ اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ اس پہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو، جرنلسٹوں کو اور وہ لوگ جن کی بات سنی اور دیکھی جاتی ہے یا لوگ پڑھتے ہیں جن کو، ان کو انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ کم از کم ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو اور وہ اداروں کو کمزور اور کریں۔ اس حوالے سے جرنلسٹوں کے اوپر جو تشدد کے واقعات ہیں وہ پچھلی حکومت میں بہت زیادہ ہوئے۔ ایک جرنلسٹ کو تو گولی بھی لگی تھی، تو پچھلی حکومت میں یہ واقعات بہت زیادہ ہوتے رہے۔ اس حکومت کو یہ تو کریڈٹ دیں کہ کم از کم انہوں نے اس کو مذمت کی ہے اور اس کے لیے کوئی کمیٹی بنا رہے ہیں اور جا کے اس کو مجرموں کو پکڑیں گے بھی۔ تو پچھلی حکومت جو تھی وہ تو مذاق اڑاتی تھی اور وہ یہ کہتی تھی کہ یہ سارے ڈرامے، نہیں، کل انتظامیہ بھی جو ہے پنجاب کی وہ بھی گئی ہے اعظمیر صاحب کے پاس، اور لیکن پچھلی حکومت کے دور میں ایسی کوئی بھی جس بھی دور حکومت میں ہو، یہ اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے، ان کی مذمت ہونی چاہیے بیونڈ اینی پارٹی لائن اور افیلیشن۔ ہم لوگوں نے ڈسکشن کی آج کا جو یہ ایشو تھا، اس کے اوپر امید کرتے ہیں کہ کچھ اس بارے میں سوچا جائے گا اور یہ ٹالرنس ہے اس کو بھی جو ہے نا اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش جو ہے وہ سیاسی حلقوں کی جانب سے کی جائے گی۔ آج کا جو جلسہ ہے خان صاحب کا، لوگ بھی شاید آ جائیں گے، وہاں پہ جلسہ بھی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے بڑی تعداد میں بھی لوگ جمع ہو جائیں، لیکن میرے سارے پینلسٹ اور ہم مل کر قاصر رہے یہ سمجھنے سے کہ احتجاج کرنے کا مدعا کیا ہے۔ کوشش کریں گے کسی اور نشست میں اس پہ پھر بات کریں۔ بہت شکریہ آپ کا مرزا سولنگی صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ شنیرا مار، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ طاہر نعیم ملک صاحب بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ اعظم چودھری صاحب کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے وقت دیا۔ پروگرام باخبر سے آج کے لیے بس یہی کچھ، یاسمین جمال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔